السميع البصير والمتكلم له صفات سبعة تنتظم فقدرة إرادة سمع بصر حياة العلم كلام استمر وجائز بفضله وعدله ترك لكل ممكن كفعله أرسل أنبياء ذوي فطانا بالصدق والتبليغ والأمانة وجائز في حقهم من عرضه بغير نقص كخافف المرض اسمتهم كسائر الملائكة واجبة وفضال الملائكة والمستحيل ضد كل واجب ففضل خمسنا بحكم واجب ستين وعشرين لازم كل مكلف فحقق وتديمهم آدم إدريس نوح هدما صالح وإبراهيم كل متبع لوط وإسماعيل إسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب اهتدى شعيب هارون وموسى واليسع ذي الكفر داود سليمان اتبع يونس زكريا يحيى عيسى وطه خاتم الدغايا عليهم الصلاة والسلام وآلهم مدامات الأيام والملك الذي بلا أب وأم لا أكل لا شرب ولا نوم له تفصيل هم جبريل ميكال إسرافيل إسرائيل منكر نكير ورقيب وكذا عتيد الملك ورضوان اقتدى أربعة من كتب تفصيلها توراة موسى بالهدى تنزيلها زبور داود وإنجيل على عيسى وفرقان على خير الملا وصحف الخليل والكريم فيها كلام الحكام العليم كل ما أتى به الرسول فحقه التسليم إيماننا بيوم آخر الرجاء وكل ما كان به من العجاب خاتمة بذكر بحث الواجب مما على مكلف من واجب نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضلا أبوه عبد الله عبد المطلب وهاشم عبد مناف يتسم أمينة الزهرية أرضعت حليمة السعدية بمكة الأمينة وفتح بطيبة المدينة أتم قبل الوحي 40 وعمره قد جاوز 60 و7 أولاده فمنهم
أربع من الإناث تذكر رضوان ربي للجميع يذكر وقالوا علي وابنهم السلطان فضلهم جليل فزينب وبعدها رقية قلت من زكت رضية عن 9 نسوات وفاة المصطفى خيرنا فاخترنا النبي المقتفى عائشة وحفصة صفية ميمونة مرامنا هند وزينب كذا جويرية للمؤمنين أمهات مرضية حمزة عمه وعباس كذا عمته صافية ذات حديدا وقبل هجرة النبي الإسراء بمكة ليلا لقدس يدرى وبعد إسراء عرج للسماء حتى رأى النبي ربا كلما من غير كيف صار وافترض عليه 5 بعد 50 فرد وبلغ الأمة بالإسراء وفرد 5 من التراء مرفز صديقا بتصديق له وبالعروج سرق فأهله عقيدة مختصرة وللعوام سهلة ميسرة ناظم تلك أحمد المرزوق من ينتمي للصادق المصدوق والحمد لله وصلى سلم على النبي خير من قد علم والآل والصحب وكل مرشد وكل من بخير هدي يقتدي وأسأل الكريم إخلاص العمل ونفع كل من بها قد اشتغل أبياتها مائز بعد الجمل تاريخها لي حي غير الجمل سميتها عقيدة الأوام من واجب في الدين بالتمام سميتها عقيدة الأوام من واجب في الدين بالتمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ابتغاء قربه وثوابه منه سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبعلوم سائر الصالحين إيماننا بيوم آخر وجب وكل ما كان به من العجب. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, jemaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala
yang mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa tidak putus-putusnya melimpahkan karunia-Nya, rahmat-Nya, nikmat-Nya, hidayah-Nya, taufiknya kepada kita semua. Sampai pada subuh hari ini alhamdulillah di hari yang kedua daripada bulan Maulid yang mulia ini, alhamdulillah Allah masih panjangkan umur kita dan sehatkan badan kita. Mudah-mudahan umur kita dipanjangkan oleh Allah, disehatkan badan oleh Allah, dihindarkan dari segala macam penyakit, dijauhkan dari segala macam bala, dan diistiqamahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan kepadanya sampai meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam selalu tercurah dan terlimpah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, kerabat, zuriat, sahabat dan orang-orang yang senantiasa istiqamah mengikuti perjuangan beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau, menjaga syariat-syariat beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, berkata musannif rahimahullahu taala, imanuna, bermula iman kita atau keyakinan kita atau wajibnya kita beriman biyaumin akhir, dengan hari akhir. Wajib itu hukumnya wajib, karena itu semua sabit atau tetap adanya di dalam Al-Quran, disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Maka diantaranya sampai kepada wal ba'tsu wan nasyru bima'nan wahid. Adapun pembangkitan, hari kebangkitan, wan nasyar, dan juga hari digiringnya manusia kepada mahsyar, itu jen beliau maknanya sama saja, yaitu ibaratun anil ikhraj, keluarnya semua manusia, minal kuburi, daripada kubur, ba'da jam'il ajza, setelah dikembalikan lagi jasad mereka seperti semula, seperti ketika di dunia, wa i'adatul arwah ilaiha, kemudian roh-roh pun akan dikembalikan kepada jasad itu sehingga mereka hidup dengan jasad dan roh mereka. Wa awwalu man tanshaqqul ardu anhu al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang pertama kali terbelah bumi daripadanya, itu yang pertama kali keluar. Nah, siapa? Huwa al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah orang yang pertama kali keluar daripada kubur beliau, terbelah bumi, yaitu keluar daripada kubur. Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhar." Jadi aku adalah pemimpin semua anak Adam pada hari kiamat, wala fakhar, bukanlah itu suatu kesombongan, tetapi sudah ketentuan daripada Allah. Wa biyadi liwaul hamdi wala fakhar, dan hanya di tanganku bendera pujian, maqamul mahmud, tidak ada seorang pun yang mendapat kedudukan tersebut, wala fakhar, dan juga bukan kesombongan aku ceritakan ini, tapi memang sudah pemberian daripada Allah. Wa ma min nabiyyin, tidak ada seorang nabi pun yauma idzin, di hari kiamat, Adam faman siwah, Nabi Adam dan selain beliau, illa tahta liwa'i, kecuali mereka berada di bawah naungan benderaku nanti di hari kiamat. Tidak orang engkau memberikan syafaat karena di hari kiamat sebelum Nabi SAW memberikan syafaatul umma, syafaat yang paling besar. Jadi Nabi dulu yang memulai. Dan wa ana awwalu man tanshaqqul ardu wala fakhar, dan akulah orang yang pertama kali terbelah daripadanya bumi, yaitu keluar daripada kubur, wala fakhar, itu juga bukan suatu kesombongan. Tsumma sahibahu, imbah baginda Nabi Muhammad keluar, lalu sahibahu, dua sahabat beliau. Siapa dua sahabat beliau? Yaitu Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Nabi SAW suatu hari keluar
masuk ke dalam masjid. Lalu Nabi menggandeng tangan Sayyidina Abu Bakar dan menggandeng tangan Sayyidina Umar. Ujar Nabi, hakada, seperti inilah kami dibangkitkan nanti di hari kiamat. Beruntungnya Sayyidina Abu Bakar, beruntungnya Sayyidina Umar, seperti itulah kedudukan mereka nanti di hari kiamat. Summa ahlul baqi, kemudian setelah itu orang-orang yang berkubur di pemakaman baqi. Pemakaman baqi. Nah, itu juga dibangkitkan. Summa ahlu Makkah, kemudian orang-orang yang berkubur di Makkah. Jadi ada fadilahnya berkubur di Makkah itu. Summa ahlu Syam, kemudian orang-orang yang ahli Syam. Nah, ahli Syam. Summa man baqiya, kemudian orang-orang yang lain daripada sekalian manusia. Kemudian setelah itu digiring kemana manusia itu? Digiring menuju hisab, yaitu perhitungan amal. Perhitungan amal. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai hisab ini di akhir surah Al-Ghasyiyah. Tsumma inna alaina hisab. Inna ilaina iyabahum. Tsumma inna alaina hisabahum. Inna ilaina iyabahum. Sesungguhnya kepada kamilah mereka akan dikembalikan. Ya Allah. Fadzakir innama anta mudzakir lasta 'alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar fa yu'adzibuhu Allahu 'adzabal akbar. Wahai Muhammad, engkau itu diperintahkan memberi peringatannya. Bukan engkau itu orang memaksa orang untuk berbuat taat kepada Allah, memaksa orang untuk sembahyang kepada Allah, memaksa bahkan anak sendiri kepada Allah dipaksa. Tapi ingat, ujar Allah, mereka semua itu adalah makhluk ciptaanku, hambaku. Mereka akan kembali nanti, tempat mereka semua kembali itu kepada siapa? Inna ilaina iyabahum. Kepada kamilah mereka semua akan dikembalikan. Tsumma inna alaina hisabahum. Setelah mereka dikembalikan, maka amal mereka masing-masing yang di dunia itu bukan engkau yang menghisab, tetapi kami nanti yang akan menghisab seluruh amalan mereka. Nah, ini hari hisab. Dan hisab itu kata beliau sangatlah setiap orang itu dihisab. Nah, ujar beliau sangatlah pendek. Allati marrat alaihi fid dunya min awwali umrihi ila akhirih. Dia seperti diperlihatkan, kayak diseken kehidupannya itu dari awal sampai akhir. Dan setiap orang memiliki hisab masing-masing dan tidak memperhatikan orang lain di sebelahnya. Nah, famururu hadhil awqat wal azman, maka lewatlah seluruh waktu dan zaman yang telah dia lewati, misalnya 60 tahun, 70 tahun, itu fi lamhil basar, itu seketika seperti sekejap mata, kayak sekejap matanya. Nah, wa rabbuka ala kulli syai'in qadir. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa atas itu. Nah, itu pertama dahulu. Kemudian penanganan hisab. Nah, penanganan hisab. Yang pertama tadi sebelum hisab itu aradul amal, menampakkan semua amal. Menampakkan semua amal. Angka yang disekian tadi. Jadi ketahuan semuanya amalan kita, kehidupan kita. Mulai kita balik sampai mulai kita hidup di dunia sampai kita meninggal. Kemudian baru dihisab. Wa ahwalul ibad mukhtalifatun fihi. Dan keadaan hamba-hamba ketika itu keadaan seseorang berlainan. Faminhum man tuhasibuhul malaikah. Sebagian daripada mereka yang menghisabnya itu para malaikat. Wa minhum man yuhasibuhullah binafsihi. Dan sebagian daripada manusia yang menghisabnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, balain ialah apabila malaikat yang menghisab, maka kebiasaannya atau kebanyakannya ujar sidin itu malaikat menghisab secara detail.
satu persatu. Nah itu orang jadi lawas jadinya satu persatu. Tapi kalau Allah yang menghisab, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Penyayang kepada hamba-hambanya. Waqad warada, sungguh telah datang sebuah hadis, annallaha yad'u kanafahu ala abdihi. Didatangkanlah seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulullahu ta'ala lahu, dan Allah berkata kepadanya, ya abdi anta fa'alta kadza fi yaumi kadza wa kadza. Ujar Allah menyebutkan satu persatu dosa-dosanya. Engkau telah berbuat ini pada hari ini. Engkau telah berbuat maksiat ini pada hari ini. Fayaqulu, dia hanya bisa mengatakan na'am ya Rabb. Betul, semua itu ulun kerjakan ya Allah. Fayaqulu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad satartuha anka fid dunya. Aku telah menutupi kesalahanmu itu ketika di dunia. Artinya orang lain itu kayak danang tahunya. Nah itu diantara manfaat atau fadilah kita menutupi dosa-dosa kita. Jangan sampai dosa itu diumbar-umbar. Jangan sampai bangga berbuat maksiat sehingga diumbar orang lain tahu. Sudah maksiat itu berenai lagi, berenai disuruh apa? Bertaubat. Nah, ujar Allah, sungguh aku telah menutupi dosa-dosamu itu ketika di dunia. Orang kaya yang tahunya. Wa ana aghfiruha lakal yaum, dan aku pun mengampuni semua dosa-dosamu pada hari ini. Silahkan engkau masuk surga, ujar Allah. Famuhasabatullah lil abdi al-ghalib fiha al-afu. Maka apabila Allah yang menghisab hambanya, maka kebiasaannya, kebanyakannya Allah itu suka memaafkan, al-afu. Adapun hisabnya malaikat yang menghisab, maka dia akan memunakasyah, ditanya oleh malaikat satu persatu dosa-dosanya. Nah, Allah. Sehingga Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya Allah, hisablah kami dengan hisab yang ringan. Man nuqisha hisab halak. Sedangkan barang siapa yang diniqash, yang ditanya satu persatu dosa-dosanya, itu hampir-hampir dia termasuk orang yang celaka. Jadi setelah diseken dari amalan kita tadi, hanya dihisab. Nah, tapi ada orang-orang yang tidak masuk dalam hisab ini. 70.000 orang. Ya, 70.000 orang lah ya. 70.000 orang dari kalangan umat baginda Nabi Muhammad SAW, mereka masuk surga tanpa hisab. Jadi orang ada pemeriksaan, yalah. Sedangkan 70.000 orang ini diperiksa. Orang kamu langsung di sana. Nah, ibarat kita naik pesawat itu misalnya ada jalur VVVIP, yalah. Ada danang pemeriksaan, langsung dia jurang masuk pesawat. Ada orang nang jalur umum ini diperiksa semuanya, lading ditinggalnya, banyu ditinggalnya, ada senjata tajam ditinggalnya, ada macam-macam tinggalnya, kelihatan. Nah, terus kita lewat itu pemeriksaan, panding, pacul, macam-macam. Nah, kayak itu tuh. Nah, pemeriksaan kayaknya di hari kiamat. Makin banyak bawaan, makin repot di sana. Iyalah, bila makin banyak kita bawa bawaan, makin repot di sana. Tapi amunnya kita kada bawaan, bawa awak aja. Iyalah, batas kada misalnya, nah, itu lewat langsung. Bawa ada bawaan. Nah, kayak itu tujuh rangkaian di hari kiamat. Nah, kata banyak bawaan, nah kata banyak berisian di dunia ini, makanya cepat hisabnya. Nah, ada nang langsung tadi, ada nang kada banyak bawaan. Iyalah. Waktu kami di India, jadi kawan kita tuh menukar panggaru nang bagaru belakang tuh. Jadi panggaru itu kan plastik, dianya kayak tangan gini. Nah, di sininya wasi. Nah, jadi pas Anda keluar dari bandara India di New Delhi, nah itu di stopnya. Lawas sejaman lebih kawan tadi. Nah, ini betakun narai nginin apa? Jadi kawan tadi bahasa Inggris kada bisa. Ya,
bahasa India kada bisa. Contoh karena kayak ini kada percaya juga nya. Dikekehnya semua tas, baik itu dibukanya semuanya, baju kita dilemparnya semuanya. Nah, itu ada yang bisa waktu itu kalau tidak salah kami ini bisanya bahasa Arabnya, ada yang bisa bahasa Arab menjelaskan nonnya tadi bahasa Inggris. Panggeruk jangan tuh ada apa aja panggeruk, right? Iyalah. Nah, dikiranya apa lah. Nah, itu hanya lulus. Nah, itu sebuting panggeruk tuh iyalah. Kisah nang kapak kabahari iyalah. Nang ceramah nang kisah kapak di kubur. Mau sebenarnya pertanyaannya. Mengenai kapak sebuting aja. Nah, Allah. Nah, sebagian ada orang yang tidak dihisap sama sekali 70.000 orang. Jan Nabi yadkhulul jannata min ummati sab'una alfan bighairi hisab. Akan masuk surga dari kalangan umatku, ini khusus umat baginda Rasulullah. Sab'una alfan 70.000 orang bighairi hisab, tanpa ada dihisab mereka. Qalu wa man hum ya Rasulullah? Siapakah mereka wahai Rasulullah? Humul ladzina la yarqun wa la yastarqun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Sifat mereka ada 4. Mereka tidak layarkun, tidak meruqyah. Biasanya tidak pakai mantra-mantra, tidak datang kepada dukun, itu diantaranya satu. Wala yastarqun, mereka tidak juga minta untuk diruqyah. Nah, kalau mereka garing, mereka sendiri tidak memperbuat mantra-mantra itu. Atau di sini diartikan kalau mereka itu karena penyakit, maka mereka lebih memilih untuk tidak berobat dengan yakinnya kepada Allah. Jadi kalau kita garing itu boleh kita berobat, boleh kada? Boleh berobat, boleh kada? Nah. Kemudian wala yatatayyarun, dan mereka tidak mempunyai keyakinan dengan tiarah. Tiarah itu keyakinan orang jahiliyah. Yakin kepada ini, mendatangkan ini. Ya, lewat di manakah? Pada datu ya. Lewatlah aja. Macam-macam keyakinan yang seperti itu. Nah, itu tidak, mereka yakinnya hanya kepada Allah. Mereka selalu ta'alluq hatinya kepada Allah, tidak ta'alluq hatinya kepada makhluk. Mereka yakin bahwasanya manfaat dan mudarat datang daripada Allah. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan dalam kehidupan mereka selalu bertawakal, menyerahkan diri mereka kepada Allah. Mereka tidak mengandalkan kepintarannya, tidak mengandalkan skill kehebatannya, mereka tidak mengandalkan apa yang mereka miliki. Nah, orang 70.000 tadi, tapi mereka selalu berserah, menyerahkan diri kepada Allah. Walaupun sudah misian macam-macam, tapi mereka tetap, ya Allah, semuanya ini terjadi kecuali Engkau yang menghendaki. Maka ulun serahkan diri ulun kepada Engkau, ya Allah. Harta ulun serahkan kepada Engkau juga, ya Allah. Anak ulun, keluarga ulun serahkan kepada Engkau juga, ya Allah. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Nah, mereka itu selalu bertawakal kepada Allah ketika hidup di dunia. Nah, ini orang-orang yang masuk surga nanti tanpa hisab. Kemudian ada seorang sahabat namanya Uqasyah bin Mihsan. Ia berdiri, wahai Rasulullah, ud'ullaha ayyaj'alani minhum. Wahai Rasulullah, jadikan ulun ini di antara orang yang masuk surga tanpa hisab, di antara orang 70.000. Maka Rasulullah bersabda, anta minhum. Engkau di antara orang yang masuk surga tanpa hisab, wahai Uqasyah. Kemudian ada seekor lagi berdiri, ulun juga ya Rasulullah. Ada lagi ya Rasulullah. Sabaqaka biha Uqasyah, tadahulu Uqasyah dari Nabi. Nah, seperti itu. Nah, ini diantaranya mengenai hisab. Sehingga habis kita baca ayat akhir surah Al-Ghasyiyah itu, maka kita meminta kepada Allah supaya hisab kita ini dimudahkan oleh Allah. Thumma inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Lalu kita berdoa, Allahumma hasibna atau hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah kami dengan hisab yang ringan saja.
Karena apabila diberatkan oleh Allah hisabnya tadi satu persatu, maka mungkin seseorang itu akan celaka nantinya. Nah, faman angkarahu, barang siapa yang memungkiri akan hisab ini, kufrun kafara, maka dia kafir karena dia itu tidak mengingkari ataupun dia tidak percaya atau mengingkari dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Di antaranya innallaha sari'ul hisab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat cepat daripada penghitungan atau hisabnya. Wa fi sunnati, dan perkataan daripada Sayyidina Umar radhiyallahu an, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisablah diri kalian sebelum kalian itu dihisab nanti di hari kiamat. Nah, kita nih sudah membaca dan semalam orang berakal itu dia membagi hari-harinya setiap hari ini menjadi 4 bagian. Di antaranya adalah ada waktu setiap hari untuk menghisab diri. Kita ini berapa ada umur? Apa yang sudah kita kerjakan? Berapa lagi umur yang tersisa? Napa kita bawa karena di kubur di hari kiamat. Nah, lalu menyendiri, menghisap-hisap diri, bertaubat, bahkan kadang-kadang menitiskan air mata. Nah, satu tetes air mata itu kalau keluar karena takut kepada Allah, takut dengan ahwal hari kiamat, maka ujar Nabi, satu tetes air mata itu akan memadamkan api neraka yang berkobar-kobar. Dan dalam satu buah riwayat hadis, di antara 7 orang yang mendapat naungan nanti di arsy ilahi pada hari kiamat, nah orang lain dihisab, sidin dapat naungan arsy ilahi karena dihisab. Siapakah? Rajulun dzakarallaha khaliyan, laki-laki yang mengingat Allah dengan menyendiri. Ada orang di situ di kamar sorangan jam 2 malam, lalu ia ingat dosa-dosanya, fafadat aina, karena takut kepada Allah, karena takut akan dosa-dosanya, maka dia mengeluarkan air mata. Nah, maka ini diantara orang yang mendapat naungan arsy ilahi nanti di hari kiamat. Jar Sayyidina Umar, maka pintarlah kalian untuk menghisab diri kalian, hisablah diri kalian sebelum kalian itu dihisab nanti di hari kiamat. Wa ajma'al muslimuna alaih, dan hisab itu sudah ijma'nya para alim ulama, maka orang yang mengungkiri daripada itu bisa menyebabkan kekufuran. Nah, sampai sini insyaallah kita lanjutkan nanti mengenai ditimbangnya amal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan hisab setiap kita. Allah hisab kita dengan hisab yang ringan. Ya Allah Subhanahu wa taala jadikan kita di antara orang yang masuk surga tanpa hisab, dikumpulkan nanti di surganya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa nas'aluka 'amalan salihan mutaqabbala. Nas'aluka lisanan dzakira wa qalban syakura. Nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-daimah fid din wad dunya wal akhirah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah